الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، کچھ عرض و معروض سے پہلے آئیے ہم سب مل کر اپنے اور سارے جہان کے مرکز عقیدت آقائے نامدار مدنی تاجدار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ سرکار احمد مجتبی پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت و گہربار میں بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا طبیب قلوبنا مولانا ملجانا محمد و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انتہائی خوشی اور مسرت کا یہ لمحہ کہ آج ایک عاشق رسول جن کو دنیا سنیت حضرت صالح ظہور واجدی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور محبتوں کے سوغات عقیدتوں کے ہار و پھول پیش کرنے کے لیے آپ اور ہم سب اکٹھا ہوئے حاضر ہوئے. منبر رسول پر اس وقت آپ کے ملک بنگلہ دیش کے چیدہ شعراء کرام اور نعت خواں حضرات تشریف رکھتے ہیں، جن میں سے کئی ایک کو میں نے ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے سنا. واقعی آپ کے ملک کے ان نامور نعت خوان نبی کو نعت پاک پڑھنے کا مکمل فن اور مہارت حاصل ہے کہ انہوں نے اتنے اچھے انداز سے نعت خوانی کی ہے کہ طبیعت چاہتی ہے کہ یہ رات بھر پڑھتے رہیں اور ہم سب لوگ ایسے ہی نبی کی محبت میں جھومتے رہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان تمام نعت خواں حضرات کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ان لوگوں کی آواز میں اللہ تعالی مزید کشش عطا فرما دے کہ جب یہ پڑھیں تو راستے کا راہگیر بھی کھڑے ہو کر کے ان کی آواز کو سنے. دوسری طرف یہ میرے دونوں جانب آپ کے اس ملک کے عظیم باوقار شخصیتیں تشریف رکھتی ہیں جن کو آپ بہت قریب سے جانتے ہیں، جن میں سے الامین ہاشمی دربار شریف کے سجد حضور حضرت خالد میاں اور دیگر معتبر اور معتمد شخصیتیں
सब बैठी हैं, मैं इन तमाम हाज़रीन और तमाम शुरका की मौजूदगी में आज सबसे पहले हज़रत सालेह ज़ुहूर वाजिदी के साहिबजादगान, उनके शहजादगान, बिलखुसूस हज़रत यासीन महमूद सिद्दीकी और उनके तमाम भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज उन्होंने नबी की नाख़वानी की महफिल मुनक़्क़िद की और पाकीज़ा जश्न सजाया और अपने वालिद बुज़ुर्गवार के लिए दुआओं की ये महफिल सजा करके इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने की एक कामयाब कोशिश की। अल्लाह तबारक व तआला आशिक़ रसूल हज़रत सालेह ज़ुहूर वाजिदी के फैज़ान से आपको और हमें सबों को मालामाल फरमाए। माइक ऑपरेटर भाई, আমার কথাটা আপনি বুঝতে পারবেন, আমি উর্দू হিন্দিতে বলবো, ठीक है? ये जो मेंबर शरीफ पे चोंगे लगे हैं, जब ये बुजुर्ग हमारे नाथा हजरात पढ़ रहे थे तो आपने चालू रखा था, जब मेरी बारी आई तो आपने बंद क्यों कर दिया? এগুলা কেন বন্ধ করছো? মনিটরগুলো বাড়াই দাও, একটু সামনে চালু चालू है? चालू है। आवाज थोड़ा कम, आवाज़ कम है, ज़रा सा इस बॉक्स में आवाज़ दो, मुझे भी लगे कि मैं कुछ बोल रहा हूँ। आप लोग नहीं वो है क्या? अच्छा अच्छा, आपकी डिपार्ट अलग है, उनकी डिपार्ट अलग है। हजरात, আমাকে আপনি চিনেন আমি কে আছি? अरे बोलो भाई, চিনি। अरे सुभान अल्लाह। जानते हैं। अगर ये मेंबर के लोग बोले तो क्या बात है, ये तो सब मुझको जानते हैं, लेकिन मैं इनको सुनाने नहीं आया हूँ, आपको सुनाने आया हूँ। प्यार से एक मरतबा बोल दो सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। अभी हमारे ये नाथा हजरात पढ़ रहे थे, मैं झूम रहा था, मुझे एक कमी महसूस हुई, शायद आप लोगों को भी इस कमी का एहसास हो। जितना अच्छा आप लोग पढ़ते हैं, अगर उसी अंदाज से ये सब के सब आपका वेलकम करें तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के हौसले में और बुलंदी पैदा होगी। बांग्लादेश में इतने अच्छे अच्छे पढ़ने वाले मौजूद हैं, मैं नहीं जानता था। कई प्रोग्रामात में मेरी शिरकत हुई, हाज़िरी हुई, लेकिन ये पहला इत्तेफाक है कि इन तमाम नाथा से मेरी मुलाकात हो रही है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा आपसे कि आप हज़रात इनके हौसला अफजाई के लिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह बोलते रहें, हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह कहते रहें, नारे तकबीर और रिसालत भी आप बुलंद करते रहें, उसमें आपको भी फ़ायदा होगा और पढ़ने वाले को हौसला भी मिलेगा। मेरे साथ मिलकर के कहिए या रसूल अल्लाह, हाथों को लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से पाक, सुभान अल्लाह। ये अंदाज आप पेश करेंगे। अब उलमा इकराम और शोरा इज़ाम की बारगाह में मैं इल्तिमास करूँगा, इमामुल कलाम कलामुल इमाम के चंद अशार में पेश करता हूँ, ये तवज्जो के साथ सुने और मोहब्बतों से नवाजें। बोल दो ना भाई सुभान अल्लाह। खामोश ना बैठे रहो, सर्द भरी रात है, अगर खामोश बैठे रहोगे तो नींद आ जाएगी, इसलिए आप बोलते रहो। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दीद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान नबी की नात में सरशार होते हैं और यूं तहरीर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बोलो भाई प्यार से बोलो, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बोलो सुभान अल्लाह। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, बोल दो प्यार से सुभान अल्लाह। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए,
مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، یا رسول اللہ بنے دو جہاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت مقطع میں لکھتے ہیں، آپ لوگوں کی نظر ہے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنامے کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لیوا کے تلے سنامے کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ معزز سامعین، آج مجھے عشق رسول پہ بیان کرنا ہے، بولو بھائی پیار سے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں آج ایک عاشق رسول کی یاد میں اس محفل پاک کا انعقاد ہوا ہے۔ وہ عاشق رسول جس کو دنیا سنیت صالح ظہور واجدی کے نام سے جانتی ہے، مگر اس عاشق رسول کا کام یہ تھا کہ سال بھر لوگوں کے ذہن و فکر پہ مدینے کی محبت ڈالنا تھا۔ پیار سے بولو، جھوم کے بولو، اگر کسی کے پاس روپے پیسے ہوں، ان روپے پیسوں کو خرچ کر کے اگر وہ امریکہ چلا گیا تو کیا امریکہ دیکھا، اگر وہ فرانس چلا گیا تو کیا فرانس دیکھا، اگر وہ برطانیہ چلا گیا تو کیا برطانیہ دیکھا؟ اس لیے کہ پوری دنیا میں خوبصورت اور حسین شہروں کی کمی نہیں ہے۔ آپ اپنے ملک بنگلہ دیش میں دیکھو تو آپ کا ڈھاکہ شہر بھی مشہور ہے اور خوبصورت ہے، آپ کا چٹاگانگ شہر بھی خوبصورت اور مشہور ہے، آپ کا کمیلا علاقہ بھی مشہور ہے اور خوبصورت ہے، لیکن پوری دنیا میں جہاں پہ بہت سارے حسین اور جمیل اور خوبصورت شہر ہیں، وہیں پہ اے مدینہ تیری عظمتوں کو سلام، بولو پیار سے، اے مدینہ تیری رفعتوں کو سلام، ارے بولو نا بھائی، پیار سے بولو، اے مدینہ تیری شان و شوکت کو سلام، اس لیے کہ تجھ میں وہ موجود ہے جس کو خدا نے 18,000 مخلوقات میں سب سے حسین بنایا ہے، سب سے جمیل بنایا ہے، سب سے خوبصورت بنایا ہے، سب سے نایاب بنایا ہے، سب سے نرالا بنایا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، بریلی کا تاجدار کہتا ہے، یہ میں نہیں کہتا، میرا امام کہتا ہے، یہ بنگلہ دیش کے شعراء نہیں کہتے بلکہ سنیوں کا امام کہتا ہے، ارے بولو نا بھائی پیار سے، یہ میں نہیں کہتا بلکہ سنیوں کا امام کہتا ہے، بنگلہ دیش کے علماء نہیں کہتے بلکہ سنیوں کی آبرو کہتی ہے، سنیوں کی عزت کہتی ہے، کروڑوں سنیوں کی دھڑکنیں کہتی ہیں، کروڑوں سنیوں کی جان کہتی ہے، اور وہ جان کوئی اور نہیں ہے، سنیوں کی جان امام احمد رضا خان ہے۔ اور جب میرے امام کا قلم اٹھتا ہے تو میرا امام لکھتا ہے، لم یات نظیر و کفی نظرین مثل تو نہ شد پیدا جانا، پیار سے بولو، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے، اے تجھ کو شہر دو سرا جانا۔ اور جب آگے بڑھے اعلیٰ حضرت تو قلم اٹھا کے تحریر فرمایا، دنیا والوں میرے مصطفیٰ کو اپنی نظروں سے دیکھو، لیکن کون سی نظر؟ عداوت والی نظر سے نہ دیکھنا، بغض والی نظر سے نہ دیکھنا، اگر دیکھنا ہو تو محبت کی نظر سے دیکھو، دیکھنا ہو تو پیار کی نظر سے دیکھو، دیکھنا ہو تو عقیدت کی نظر سے دیکھو۔ اور جب عقیدت کی نظر سے دیکھو گے تو بے ساختہ اعلیٰ حضرت کی زبان سے پکار اٹھو گے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، سر تابہ قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، مصطفیٰ کون ہے؟ مصطفیٰ کیا ہے؟ مصطفیٰ کیسے ہے؟ لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، اور پھول ہے تو خوشبو ایسی واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔
बोलिए सुभान अल्लाह। আপনাকে ভালো লাগছে? বলো বাবু, प्यार से बोलो ना। আমার কথাটা বুঝতে পারছেন? अरे बोलो। अगर मैं जबान से शब्द हिंदी के, शब्द उर्दू के बोल रहा हूं और आप अगर नहीं समझते हो तो मेरा इशारा देखो। इशारे से भी बहुत बातें समझ में आती हैं। अरे बोलो ना, इशारा के की बोला जाए? इशारा 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 बोलो। इशारा इशारा बुझते पारছেন? मेरा इशारा देखो। आप कहोगे कि इशारा भी नहीं समझ पाते। मरहबा, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, नारे गौसिया। बोलो प्यार से सुभान अल्लाह। इशारा समझते हो? अरे बोलो ना भाई, इशारा काके बोला जाए? मैंने इधर एक हाथ उठा दिया, ये इशारा है। मैंने इधर एक हाथ उठा दिया, ये इशारा है। मैंने यूं कहा, ये भी इशारा है। मैंने यूं कहा, ये भी इशारा है। मैंने यूं कहा, ये भी इशारा है। और इशारा तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? इसलिए कि मैंने देखा आपके इसी चट्टागांग में एक क्रिकेट स्टेडियम है। उस स्टेडियम का नाम एम.ए. अजीज स्टेडियम। अरे बात समझ में आ रही है? एम.ए. अजीज स्टेडियम। उस स्टेडियम में एक क्रिकेट टीम आई थी अफगानिस्तान से। उसका मुकाबला हुआ था बांग्लादेश की क्रिकेट टीम से। अरे बोलो ना। और जब मुकाबला हुआ तो क्रिकेट मैच होने लगा। उस क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान का एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा था, जिसको क्रिकेट की दुनिया राशिद खान से जानती है। आपकी टीम का प्यारा बॉलर मुस्तफिजुर रहमान बॉलिंग कर रहा था। उसकी गेंद गई थी, राशिद खान के पैड से लगी थी, और जैसे राशिद खान के पैड से लगी वैसे ही पूरा का पूरा अफगानिस्तान का जितना आदमी था उस स्टेडियम से लेकर मुल्क अफगानिस्तान तक जो टीवी में बैठ के मैच देख रहे थे, उन सबों को हैरत हुई, क्या होगा, कैसे होगा, मैच कैसे निकालेंगे। बांग्लादेश के खिलाड़ी खुश हैं, हमने तो आउट कर दिया, मगर आउट को मानने के लिए कोई तैयार नहीं। बीच में एक आदमी काला पैंट लाल शर्ट पहन करके खड़ा था। उसने एक इशारा किया, सिर्फ एक उंगली का इशारा किया, एक उंगली का इशारा किया। एक उंगली का इशारा आप समझो या न समझो, राशिद खान समझ चुका था। इशारा मिलते ही क्रीज छोड़ करके स्टेडियम में फील्ड से बाहर हो गया। अरे बोलो ना जी, राशिद खान समझ चुका था। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का कैप्टन समझ चुका था। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का मैनेजर समझ चुका था। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का कोच समझ चुका था। इसलिए जैसे उसकी उंगली उठी, राशिद खान क्रीज से बाहर गया, मैदान से बाहर निकला, तो मैंने देखा मैनेजर भी चुप है, मैंने देखा कैप्टन भी चुप है, मैंने देखा कोच भी चुप है, और जब मैंने नजर डाली टीवी पर तो देखा अफगानिस्तान की पूरी पब्लिक भी चुप है। मैंने पूछा था बांग्लादेश के शोरा से, ऐ बांग्लादेश के प्यारे नबी के नाथा, जरा मुझको बताओ कि आखिर ये सब के सब खामोश क्यों है, सबके सब चुप क्यों है? तो इन सबों ने कहा कि इन सबों ने एक्सेप्ट किया है। मैंने कहा क्या एक्सेप्ट किया है? का राशिद खान का आउट होना एक्सेप्ट किया है, मुस्तफिजुर रहमान का LBW कर देना एक्सेप्ट किया है। मैंने कहा उस एक्सेप्ट को कैसे समझा? का इशारे से समझा। मैंने कहा किसका इशारा? का अंपायर का इशारा। मैंने कहा अंपायर कौन है? का ICC की तरफ से मुतय्यना एक इंसान है, जिसकी एक उंगली का इशारा मिला तो कोच भी समझ गया, फील्ड भी समझ गई, कैप्टन भी समझ गया, बैट्समैन भी समझ गया, अफगानिस्तान की पब्लिक भी समझ गई। मुझे कह लेने दो, क्रिकेट मैच हो तो अंपायर का इशारा लाखों इंसान समझ जाएं और समझ के चुप हो जाएं, लेकिन सखावत हुसैन बरकाती कोई क्रिकेट मैच खेलने नहीं आया, कोई फुटबॉल खेलने नहीं आया, बल्कि उस नबी की तारीफ करने के लिए आया है जिस नबी के इशारे को आसमानी दुनिया के चांद नबी समझा था। उनके बोलो, उस नबी की तारीफ करने के लिए आया है जिस नबी के इशारे को डूबा हुआ सूरज भी समझ रहा था। तो जब 1400 साल पहले
मुस्तफ़ा मक्के और मदीने की सरजमीन पे रह के उंगली का इशारा करे तो इंसान नहीं इंसान बल्कि आसमानी दुनिया का चांद इशारा पाके दो टुकड़ों में बढ़ जाए, मुस्तफ़ा इशारा करें तो डूबा हुआ सूरज इशारा समझकर दोबारा पलट आए। तो जब चांद और सूरज नबी के इशारे को समझ सकते हैं तो बरकाती अपने बाप की तारीफ नहीं रसूल पाक की तारीफ करने खड़ा हुआ। आज उसका विजदान बोल रहा है, आज उसका यकीन बोल रहा है, आज उसका ईमान बोल रहा है कि अपने बाप की नहीं रसूल पाक की तारीफ में जब इशारा करेगा तो बांग्लादेशी नौजवान समझेगा। इसलिए कि आज अपने लिए नहीं कौनैन के ताजदार की बात हो रही है, हसनैन के नाना की बात हो रही है, फातिमा के अब्बा की बात हो रही है। जिंदाबाद। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। बुस्ते पारचेन, अरे बोलो ना भाई। बीच का एक आदमी खड़ा होके नारा बुलंद करे, एक आशिक रसूल, एक आशिक रसूल खड़ा होके नारा बुलंद करे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुस्ते पारचेन दादा, अरे बोलो ना भाई, जबान से कुछ तो बोलो, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो माशा अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे हिजरत में मक्का छोड़ करके मदीने जा रहे हैं। अरे झूम के बोलो ना भाई, मचल के बोलो ना। मक्का छोड़ के मदीने जा रहे हैं, लेकिन मक्के के काफिर मुस्तफ़ा जाने रहमत को पकड़ने के लिए टीम बना रहे हैं और ऐलान हो रहा है जो आमिना के बेटे को पकड़ लेगा उसको 100 ऊंट इनाम में दिया जाएगा, जो अब्दुल्ला के बेटे को पकड़ के ले आएगा उसको इनाम से मालामाल कर दिया जाएगा। ऐसे आलम में दौड़ने वाले दौड़ते रहे मगर किस्मत सबकी खराब थी, कोई मुस्तफ़ा जाने रहमत तक पहुंच न सका। मगर ऐ सुराका तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। अरे बोलो ना प्यार से, झूम के, हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। सुराका मुस्तफ़ा जाने रहमत के पास पहुंच गए। जरा साउंड बढ़ाओ प्यारे माइक ऑपरेटर। वो इस्लाम है और हम सब मुसलमान हैं। हजरत बोलो प्यार से सुभान अल्लाह। जरा साउंड बढ़ाओ भाई। मजमा इतना निराला, ये मिंबर शरीफ इतनी निराली, माइक के अंदर अगर कुछ कमजोरी रहेगी तो तालमेल सही नहीं रहेगा, इसलिए तालमेल का होना भी जरूरी। अरे बोलो ना, तालमेल बुझते पारचेन तालमेल। अरे बोलो ना, प्यार से बोलो, झूम के बोलो। हम लोग तो तालमेल वाला है ना, हमें तालमेल चाहिए। रहने वाले हैं बांग्लादेश के मगर प्यार है बगदाद वाले से, रहने वाले हैं बांग्लादेश के मगर प्यार है अजमेर वाले से, रहने वाले हैं बांग्लादेश के मगर प्यार है हमको बरेली वाले से, रहने वाले हैं चट्टागांव से मगर प्यार हमें है सरकार शाह अमानत से, रहने वाले हम चट्टागांव के मगर हमें प्यार है सरकार मजभंडारी से, रहने वाले हैं हम इस चट्टागांव के मगर प्यार है हमें शेरे बंगला से। और जब हमें प्यार है तो दुनिया की ताकत हमें निचला हिस्सा दिखा नहीं सकती, इसलिए कि दुनिया की ताकत आगे बढ़ती है तो अपने बाजू की ताकत पे बढ़ती है, मगर हम सुन्नी अपने बाजू की बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ते, कदम हमारे आगे रहते हैं। गौस का करम साथ रहता है, अजमेर वाले खाजा का करम साथ रहता है। इसलिए बरकाती को कह लेने दो, दुनिया के जितने बातिल परस्त हैं वो अपने ठिकाने के बारे में सोच ले, अपने अंजाम के बारे में सोच ले, अपनी आखिरत के बारे में सोच ले।
दुनिया में भी उनके ऊपर लानत बरस रही है, लेकिन आखिरत में भी उनके ऊपर लानत बरसेगी और उनका ठिकाना जहन्नम होगा। लेकिन हम मदीने के गुलाम, अपने नबी की के प्यार पर हमें भरोसा है, नबी के इश्क पर हमें भरोसा है, नबी की अकीदत पर भरोसा है। मेरा खुदा मुस्तफा जाने रहमत को हमारे बीच पैदा फरमाकर बड़ा एहसान फरमाया। वो नबी जो मालिक के जन्नत है, मगर जन्नत में उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक दुआ करके हम गुनहगारों को बख्शवा न लेंगे। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा बेदारी का मुजाहिरा करो, समझ में आ जाए कि आप तकरीर सुन रहे हैं और बरकाती तकरीर सुना रहा। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो माशा अल्लाह। हजरात ज़हन करीब कीजिए, काफिर दौड़े थे मुस्तफा जाने रहमत को पकड़ने के लिए, मगर नबी तक कोई पहुंच न सका। जो पहुंच नहीं सका वो मुंह खा के गिर गया। मगर सुराका तेरी किस्मत को सलाम। जब सुराका आगे बढ़े, नबी को देखा, मुंह में पानी आ गया। अब तो मोहम्मद अरबी को पकड़ लूंगा, पकड़ने के बाद 100 ऊंट मुझको पुरस्कार मिल जाएगा। लेकिन उसे मालूम नहीं था सुराका को ऊंट के लालच में आगे बढ़ने वाला बढ़ तो रहा हूं, मगर ऊंट मिले या न मिले मुस्तफा का प्यार मिल जाएगा, नबी की अकीदत मिल जाएगी। नबी ने सुराका को देखा और देख करके जमीन की तरफ उंगली का इशारा किया और इरशाद फरमाया, या अर्द खुजी, झूम के, ऐ जमीन ये आने वाला आ रहा, इसको तू पकड़ ले। जमीन फट गई, सुराका का घोड़ा धंसने लगा। अरे बोलो ना भाई। और जब सुराका का घोड़ा धंसने लगा तो सुराका ने देखा कि मेरा घोड़ा धंसता जा रहा है। हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे, ऐ रहमतुल लिल आलमीन, मैं माफी मांगता हूं कि मुझे छोड़ दो। प्यारे नबी को प्यार आ गया, रहमत वाले आका, झूम के बोलो ना, शफकत वाले आका। जमीन की तरफ उंगली उठाया, इशारा किया और जबान से कहा, या अर्दो उतरुकी, ऐ जमीन इसको छोड़ दे। जैसे कहा था नबी ने जमीन इसको छोड़ दे, तो जमीन ने नबी की बातों को सुना था। जब कहा था जमीन इसको पकड़ ले, तो जमीन ने पकड़ा था। और जब कहा नबी ने जमीन छोड़ दे, तो जमीन ने छोड़ा था। मुस्तफा जाने रहमत के कदमों पे हजरत सुराका आए थे। और जब सुराका आए थे तो ऊंट मिले न मिले, घोड़ा मिले या न मिले, मुस्तफा की बारगाह में जब आ गए तो ईमान की दौलत मिल गई है, सहाबियत का उनको लक़ब मिल गया है। मुस्तफा जाने रहमत से जो दूर हुआ वो दोज़खी हो गया, और जो करीब हुआ वो जन्नती बन गया। तो ऐ बांग्लादेश के सुन्नियों, बरकाती को सीना ठोक कर कह लेने दो, आज भी आपके बांग्लादेश में कुछ लोग नबी से दूर भागते हैं। यानी सलाम पढ़ने की बारी आई तो भागे, अंगूठा चूमने की बारी आई तो भागे, सामने शिन्नी रख के फातिहा की बारी आई तो भागे, या रसूल अल्लाह कहने की बारी आई तो भागे। ये भागने वाले जो या रसूल अल्लाह से भागते हैं, वो रसूल पाक की जन्नत में उनका ठिकाना नहीं होगा। मगर सुन्नियों, तुम या नबी से करीब हो, अंगूठा चूमने से करीब हो, और जब करीब हो तो मुस्तफा जाने रहमत को खुदा ने मालिक के जन्नत बनाया है। मेरे मुस्तफा आगे आगे होंगे, ये गुलाम पीछे पीछे होगा। आला हजरत लिखते हैं, पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशा अल्लाह। हजरात, आज मुझको आपके सामने इश्क रसूल पर बात करनी है, नबी के प्यार पे बात करनी है, नबी के इश्क पे बात करनी है। और यही काम हजरत साले ज़हूर वाजदी ने किया था। आपको पकड़े और पकड़ करके कहा कि तुमने दुनिया तो देख लिया है, मदीना अगर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। इसलिए खुदा ने आंखें दी है तो आंखों से मदीना देख लो। झूम के बोलो ना,
آنکھوں سے مدینہ دیکھ لو، اور جب آنکھوں سے مدینہ دیکھو گے تو مدینے میں ایک گنبد ہے جس کا نام گنبد خضرا ہے۔ اس گنبد خضرا کے نیچے میں کونین کا تاجدار آرام کر رہا ہے، رسولوں کا امام آرام کر رہا ہے، نبیوں کا سلطان آرام کر رہا ہے۔ آپ نے پوچھا تھا اے واجدی بابو بتاؤ اگر ہم مدینہ چلے گئے تو کیا ملے گا؟ کہ گنبد خضرا ملے گا۔ گنبد خضرا دیکھ لیا تو کیا ملے گا؟ کہ مصطفیٰ جان رحمت کی قبر انور ملے گی۔ کہ قبر انور کو دیکھ لیا تو کیا ملے گا؟ حضرات جیسے آپ نے پوچھا تھا واجدی بابو بتاؤ اگر ہم نے قبر انور کو دیکھ لیا، مصطفیٰ پیارے کی قبر کو دیکھ لیا تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو واجدی بابو اپنی زبان کھولے تھے اور کھول کر کے انہوں نے نبی کی حدیث سنائی تھی۔ مصطفیٰ جان رحمت پیارے نبی آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرما رہے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے اور میری قبر کی زیارت کر لیا ایمان کی حالت میں اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اچھا نبی کی جب شفاعت واجب ہو گئی تو حالات کیسے ہوں گے؟ میں تو گنہگار ہوں، میں تو سیاہکار ہوں، میں تو خطاکار ہوں، تو ہمارے لیے فائدہ کیا ہوگا؟ تو واجدی بابو کی زبان پر نغمہ رضا تھا، اعلیٰ حضرت کا کلام تھا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یہ گنہگار، یہ سیاہکار جب میدان محشر میں جائے گا تو اس وقت نبی نہ ملیں گے تو یہ پریشان ہوگا۔ کبھی حضرت آدم کے پاس، کبھی حضرت یونس کے پاس، کبھی حضرت ابراہیم کے پاس، کبھی حضرت اسحاق کے پاس، کبھی حضرت یعقوب کے پاس، تمام نبیوں کے پاس جائے گا، لیکن ہر نبی کی بارگاہ سے یہی جواب ملے گا اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب یہ پیارے نبی کا غلام مصطفیٰ جان رحمت کو تلاش کرے گا، جب نبی مل جائیں گے پیارے نبی کو دیکھے گا اور دیکھ کر کے کہے گا مصطفیٰ پیارے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، مصطفیٰ تم کہاں ہو، مصطفیٰ کہاں ہو، یہ پوری مخلوق تمہارے لیے پھر رہی ہے۔ آ جاؤ آقا، آ جاؤ آقا، آ جاؤ آقا، خاک افتاد و بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کے سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، نبی دیکھیں گے گنہگار رو رہا ہے، سر کو زمین پہ رکھیں گے اور رکھ کر کے خدا کی بارگاہ میں آنسوؤں کے قطرات بہیں گے۔ آپ روتے ہو اپنے لیے، میں روتا ہوں اپنے لیے، یہ روتے ہیں اپنے لیے، مگر مصطفیٰ آمینہ کا بیٹا، فاطمہ کا ابا، حسنین کا نانا میدان محشر میں اپنے لیے نہیں آپ کے لیے روئے گا، میرے لیے روئے گا، ان کے لیے روئے گا، اور حالات ایسے بنیں گے اللہ اللہ اللہ، کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ مصطفیٰ کی دعا ہوگی، اور جب دعا ہے تو اجابت کو کھٹکھٹاتی ہوئی دعا جب قبول ہوگی، اعلیٰ حضرت دکھتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے دعائے محمد، مصطفیٰ کی دعا قبول ہوگی، خدا کہے گا جنت کا دروان کھول دے، میرا محبوب آ رہا ہے، ساتھ میں غلاموں کو لے کے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیار سے بولو، جھوم کے بولو، بولو مدینے سے ہمیں پیار ہے، بولو بھائی مدینے سے، میرے ساتھ نعرہ لگاؤ، مدینے سے ہمیں تو ہمارا بیڑا پار ہے، مدینے سے ہمیں پیار ہے تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ مصطفیٰ کا عشق سب سے بڑی دولت ہے، یہ دولت جس کو مل گئی وہ قسمت کا دھنی ہے۔ حضرات یاد رکھو ایک بار، آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے ابا نے آپ کا نام رکھا، کسی کا نام ذوالفقار رکھا، کسی کا نام خالد رکھا، کسی کا نام ممتاز رکھا۔ ارے بولو بھائی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا پیار سے، ایسا ہے نا؟ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے ابا نے آپ کا نام رکھا، بغداد والے آقا جب پیدا ہوئے ان کے ابا نے بھی ان کا نام عبد القادر رکھا، اجمیر والے آقا جب پیدا ہوئے ان کے ابا نے بھی ان کا نام معین الدین رکھا، اور جب بریلی والے آقا پیدا ہوئے ان کے ابا نے بھی ان کا نام احمد رضا رکھا، دلی
दिल्ली वाले आका पैदा हुए, उनका नाम भी उनके अब्बा ने निजामुद्दीन रखा, मगर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये बगदाद वाले गौसे आजम कैसे हो गए, ये अजमेर वाले गरीब नवाज कैसे हो गए, ये दिल्ली वाले महबूब इलाही कैसे हो गए, ये बरेली वाले आला हजरत कैसे हो गए। तो शोरा जवाब देंगे। बरकाती खुल करके पूरी पब्लिक और सुन्नियत के सामने कह दो कि ये अब्दुल कादिर घर का रखा हुआ नाम, ये मोइनुद्दीन घर वालों का रखा हुआ नाम, ये निजामुद्दीन घर वालों का रखा हुआ नाम, ये अहमद रजा घर वालों का रखा हुआ नाम, लेकिन जो नबी के इश्क में सरशार हो जाता है, नबी की तरफ से उसको एक नाम दिया जाता है। अब्दुल कादिर को गौसे आजम नबी की तरफ से मिला है, मोइनुद्दीन को गरीब नवाज नबी की तरफ से मिला है। और कह लेने दो जो मुस्तफा जाने रहमत के इश्क में सरशार होकर पूरे जमाने के उलमा में सबसे बड़ा बन जाए अपने दौर में, तो वो आला हजरत बन जाया करता है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशाअल्लाह। हजरात मुकर्रम तवज्जो हाजिर कीजिए, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा जनाब यासीन महमूद साहब को और उनके भाइयों को कि उन्होंने आज तमाम बांग्लादेश के शोरा इकराम और उलमा इकराम के इकट्ठा कर लिया है और आप जैसे सुन्नियों को यहाँ बुला लिया है ताकि आप नबी के इश्क में मचलते रहें, नबी के प्यार में मचलते रहें। और नबी का प्यार जिसको मिल जाता है वो इंसान जमीन पे रहता है मगर उसका चर्चा आसमानों में हुआ करता है। अरे बोलो ना भाई, झूम के बोलो, मचल के बोलो, हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मैं पूछता हूं कि जनाब साले ज़हूर वाजिदी जिनकी कब्र अनवर पर अभी मैंने फातिहा पढ़ी और आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, उनको ये फिक्र लगी रहती थी कि किस तरह मैं अपने बांग्लादेश के सुन्नी को मदीने पहुंचाऊं। बोलो ना भाई, मदीने पहुंचाऊं। दुनिया कहती है कि उनका रोजगार था। अरे रोजगार के लिए बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा काम है, लेकिन मदीने ले जाना ये सिर्फ रोजगार नहीं है, इश्क रसूल भी है, मोहब्बत नबी भी है। मदीने ले जाने वाला मदीने में क्या मिलेगा? का नबी का रोजा मिलेगा। जिस रोजे की बात तुम करते हो उस रोजे के बारे में मेरा बांग्लादेश का बातिल कहता है उस कब्र में सोने वाला मुर्दा है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अबे तूने देखा वो मुर्दा है? अगर तू मुर्दा है तो कलमा पढ़, वो पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह माना कर, वो माना करेगा अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और जब हैं बोला तो जमाने की तीन किस्में, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट के लिए था, फ्यूचर के लिए होगा और प्रेजेंट के लिए है। अरे बोलो ना, मचल के बोलो। तो जब 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 माना करता है प्रेजेंट का तो मेरा मुस्तफा कब्र अनवर में जाने से पहले भी नबी था, आज भी कब्र अनवर में नबी है। घूम के बोलो। और अगर नबी है तो हम सुन्नियों को छोड़ दो, हम अपने नबी की नात पढ़ेंगे। हम सुन्नियों को छोड़ दो, हम अपने नबी पर सलाम भेजेंगे। हम सुन्नियों को छोड़ दो, हम अपने नबी पर दुरूद भेजेंगे। अगर तुम नहीं देख पाते हो तो मत देखो, लेकिन मेरा विजदान कहता है मेरा नबी अपनी कब्र में जिंदा है। अगर जिंदगी को समझना चाहते हो तो ज़हन करीब करो। अल्लाह अल्लाह आज से 100 साल 125 साल पहले बरेली की धरती से जाने वाला इमाम अहमद रजा गया है, हज से फारिग हुआ, प्यारे नबी की बारगाह में हाजिरी दिया,
قبر انور پر جا کے رونے لگا. میرا امام عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں جب انڈیا میں رہتا ہوں تو بغیر دیکھے آپ کو یا نبی السلام علیکم پڑھتا ہوں. یا رسول اللہ میں جب انڈیا میں رہتا ہوں بغیر دیکھے آپ پر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بھیجتا ہوں, لیکن مدینے آ گیا یا رسول اللہ اب تو بغیر دیکھے نہیں, ایک عاشق کی بات ہے قبر انور سے باہر آ جاؤ آنکھوں سے دیکھ لوں گا یا نبی السلام علیکم پڑھوں گا. بول کے بولو مچل کے بولو. مگر پہلے دن دعا قبول نہیں ہوئی, اور جب دعا قبول نہیں ہوئی تو رو رو کے لکھنے لگے. ایک شعر لکھا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں لیکن رو رہے تھے. دوسری رات آئی ہے, نبی کی بارگاہ میں پھر گئے ہیں اور جا کر کے روئے ہیں, جا کے استغاثہ پیش کیا ہے, مصطفیٰ جان رحمت اپنا دیدار کرا دو, نبی اپنی زیارت کرا دو, نبی اپنا پیار دے دو, نبی ماتھے کی آنکھوں سے تمہیں دیکھ لو. اے لوگو, عشق جب تازہ ہوتا ہے تو نبی کا دیدار بھی ہوتا ہے. پیارے نبی کی بارگاہ میں احمد رضا رو رہے تھے, رو رو کے رسول اللہ کو دیکھنے کی تمنا پیش کر رہے تھے. نبی کی بارگاہ میں جب امام احمد رضا کی دعا قبول ہوئی تو امام احمد رضا کی دعا پر مصطفیٰ جان رحمت قبر انور سے باہر تشریف لائے. جیسے ہی ماتھے کی آنکھوں سے احمد رضا نے رسول اللہ کا دیدار کیا تو فرد مسرہ سے جھوم اٹھے, کہنے لگے یا رسول اللہ جس نے آپ کو دیکھا نہیں وہ مردہ کہتا ہے, احمد رضا تو دیکھ چکا ہے تو جانتا ہے آپ زندہ ہیں. لکھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں, سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یار سے بولو سبحان اللہ, مچل کے بولو. حضرات جب یہ آپ نے سن لیا کہ احمد رضا, امام احمد رضا اعلیٰ حضرت نے مدینے میں جا کر کے دیکھ لیا, আমার কাছে তো টাকা কম, আমি কেমন যাব মদিনা, ওখানে গিয়ে রসুল্লাহকে কেমন দেখবো. حضرات یہ خیال آپ کے دل میں پیدا ہوگا, لیکن سنیوں علماء نے آپ کو بتایا ہوگا, شعراء نے آپ کو بتایا ہوگا, اپنے عشق کو سلامت رکھو, اپنے عشق کو مضبوط کر لو. ایسا عشق جیسا عشق شیر بنگلہ کے پاس تھا, ایسا عشق جیسا عشق حضرت عبدالسلام عیسیٰ پوری کے پاس تھا, ایسا عشق جیسا عشق حضرت شاہ امانت کے پاس تھا, ایسا عشق جیسا عشق سرکار امین الاسلام ہاشمی کے پاس تھا, ایسا عشق جیسا عشق حضرت صالح ظہور واسدی کے پاس تھا, ایسا عشق جیسا عشق بغداد والے غوث کے پاس تھا, ایسا عشق جیسا عشق اجمیر والے غریب نواز کے پاس تھا. جب عشق کو مضبوط کر لو گے اور انتقال ہوگا, ادھر پوری پبلک کندھے پہ اٹھا کے تمہیں قبرستان لے جائے گی اور قبر کھود کے تمہیں دفن کر دے گی. علماء بیان کرتے ہیں, نبی کی حدیث ہے کہ جیسے 40 قدم دفن کر کے لوگ گزریں گے مٹی ڈال کر, تو ادھر سے منکر نکیر فرشتے آ جائیں گے, سوال کریں گے مر رب کا, تیرا رب کون ہے, ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے. 2 سوال کے بعد تیسرا سوال ہوگا, اور تیسرا سوال کیا, ما کنت تقول فی حق حاضر رجل, اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے. حضرات علماء سے پوچھو جس کی طرف اشارہ ہوگا اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے, وہ مرد کون ہوگا. علماء کہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہوگا, وہ نبیوں کا امام ہوگا, وہ رسولوں کا سلطان ہوگا, جو اپنے چہیتے امتی کے قبر میں آئے گا. تو جو انسان مدینے جا کے نبی کو دیکھ نہیں سکا, وہ ایمان کی حالت میں جب قبر میں جائے گا تو نبی قبر میں آئیں گے, مصطفیٰ جان رحمت کا ایماندار دیدار کرے گا. لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت جان دے دو وعدہ دیدار پر, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات بہت بہت مبارکباد. ٹائم আমার শেষ হয়ে গেছে, شاعر شعراء کرام بیٹھے ہیں, ان سبوں کو سننا ہے. اسلام زندہ باد, عشق مصطفیٰ پائندہ باد, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.